तो पे लास्ट 2 मिनिट पे 2 मार्किया क्वेश्चन पे लास्ट मिनिट ओके 2 मार्किया क्वेश्चन ओके पे देखी नि यू आसो पे 50टा पीडीएफ डेरी है पे तो देखी नि कौट कौट क्वेश्चन आस तो पे देखी टाइम नहीं आओ ओके पे गणतंत्र शासन क्यों कथा कल्पना कर बोली लेखक कहते पे तो सठिक आंसर पे कौन हो तीन तुंडे भुवनेश्वर बेहरा गणतंत्र शासन में लोके निज निजक शासन करुवा शासक और शासित एक भिन्न अटंती तेणु यही शासन प्रभु कि दास शोषक कि शोषितर कल्पना कर ना बोली लेखक कहते ओके पे गट एवरीवन ओके सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन अच्छी ना जो देश में लोके शासन संबंधी ज्ञान सुशिक्षित नुहति सेटार कौन हुए ना तीन तुंडे भुवनेश्वर बेहरा पे जो देश लोक निज अधिकार तथा कर्तव्य विषय अज्ञ था सेठारे निर्वाचन बेले गुण अपेक्षा प्रोपागंडा बा मिथ्या प्रचार ही विवेक विशेष भाव में काम करे पे ओके प्रश्न राधु बाट काटी जाऊ जाऊ पुरोहित कौन पदे शुणाई दे गले ना तीन तुंडे भुवनेश्वर बेहरा पे राधु बाट काटी जाऊ जाऊ पुरोहित उद्देश्य शुणाई दे गले जे बोली सब आचार विचार गला कौन कही शुणाईदे जे जे कलिजुग बोली सब आचार विचार गला तेणु ब्राह्मण हो कुकुरटा कांधरे बही नौ यहाँ कहते से ओके प्रश्न 4 नंबर प्रश्न विराट वैष्णव माने किपरि शासन क्षमता पाइबा बाहरी पड़ती ना विराट वैष्णव माने क्षमता लोभरे निजे निजर ढोल पिटी भड़ाटिया लोकों साहाଯ୍य मिथ्या प्रचार करी एवं कला को धड़ा करी जनतार प्रतिनिधि होगाकू बाहरी पड़ती ओके पे 5 नंबर क्वेश्चन पे ना कौन देती ना गणतंत्र शासन स्वाभाविक परिणत कौन बोली जुक्ति करा जाए तो पे कही ना कौटा है यहाँ गणतंत्र शासन और शासिका अभिन्न होइथिबारु सामाजिक न्याय अर्थनैतिक क्षमता और व्यक्तिगत अधिकार सह समष्टिगत प्रगति यार स्वाभाविक परिणत बोली जुक्ति करा जाए तापर मैंने कौन कले शिक्षा और योजना मध्य समन्वय रही पार ना लेखक स्वाधीन देश शिक्षा चिंता गोलक बिहारी दल ओके लेखा सरी लेखा स्वाधीन देश शिक्षा चिंता लेखक गोलक बिहारी बल बल ओके धल योजना जी आग्रह कर शिक्षा को ताठू अधिक गुण अधिक आग्रह प्रसार कले ही उभय शिक्षा और योजना मध्य उपयुक्त समन्वय रही पारे पे 7 नंबर पे कौन नोट बही पढ़ा लोक मैंने कहीं मौलिक पुस्तक लिखिपारे ना ना स्वतंत्र शिक्षा चिंता लेखक गोलक बिहारी धल ओके परीक्षा केवल पास करने छात्र मान नोट बही उपर निर्भर कर प्रकृत ज्ञान अन्वेषण करुथिबारु से द्वारा मौलिक चिंतार स्फुरण बा मौलिक पुस्तक रचना संभव नुहे भारतीय छात्र मैंने कहीं अमेरिका छाड़ी आसवा चाहूना लेखक स्वाधीन शिक्षा चिंता गोलक दल भारत विशिंग मान कौन विशेष मूल्य ना मूल्य बा सम्मान ना सेठारे सब कथा केवल शासक द्वारा नियंत्रित होती भारतीय छात्र मैंने अमेरिका छाड़ी फेरवा चाहूना 2 मार्क पे सब 9 नंबर भारत वर्ष सब कथा क्यों मान द्वारा नियंत्रित हो तार फल कौन ना ये स्वाधीन शिक्षा चिंता गोलक दल भारत वर्ष सब कथा केवल शासक मान द्वारा ही नियंत्रित होता है फल विशेषज्ञ मान सम्मान मिले ना एवं यह देश प्रकृत विकास उन्नति बाधा प्राप्त होता है ओके 10 नंबर एशिया अधिकांश देश ठार सबुठ बड़ समस्या बोली कही ना एशिया अधिकांश देश में सबुठ बड़ कौन समस्या कही ना कौन समस्या बोली कही ना एशिया जातिसंघ रिपोर्ट अनुसार एशिया महादेश में अधिकांश देश में लोक मैंने अशिक्षित और निरक्षर हो रही यह कारण से उन्नयन कार्य पछरे पड़ जाऊँगी जहाँकि एक बड़ समस्या बोली कही कहाटारे बदनते महत्व उड़ी उठे प्रबंधिक कहते पुष्पपुर वर्षा कुछ पाणी धनी अपेक्षा दरिद्र व्यक्ति ठार ही दान बा बदनते प्रकृत महत्व उड़ी उठे तेणु जल अभाव कष्ट पाऊा दरिद्र बनवासी मान प्रथम बारीपात करने लेखक मेघक अनुरोध कर स्पीड कही दूसरी टी खराब भावनी एग्जाम अच्छी ना सम्बलपुर अंचल बधु मान प्राबंधिक क्या सहित तुलना कर पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्ण पाणी ओके सम्बलपुर अंचल कर्मकठ कर्मठ बधु मान प्राबंधिक शिशिरता शेफाला फूल परी हास्यमयी शेफाली फूल परी हास्यमयी बोली कहते दुख दैन्यर विषाद कालीमा से छुई पारे ना
ନା ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳାଚଳ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 13 ନମ୍ବର। ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଆଜି କାହିଁକି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ନା ପୁଷ୍ପପୁରୀ ବର୍ଷାବନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଆଶିଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। କଣାର ମଧ୍ୟ ଏକଦା କାହାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ତାହା କିପରି ପଡ଼ି ରହିଛି? ନା ଲେଖା ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରୀ ବର୍ଷାବନ ପିଲାମାନେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏକଦା ଦ୍ରୁତ ଓ ଉତ୍କଳର ଜାତିର ପ୍ରକ୍ରମ ତୁଳନୀୟ ଶିଳ୍ପକାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଆଜି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାରିଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଛିନ୍ନ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। 15 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବରାଜି ବା ତ୍ୟାଗୀ ଦଧିଚି ଏବଂ ଲାଞ୍ଛିତା ଜନନୀ ମାତୃହୃଦୟର ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ଗଭୀର ଶବ୍ଦରେ ସହ ସ୍ମରଣ କରିଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ମରଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳ ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜାତି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ତ୍ୟାଗୀ ଦଧିଚି ଏବଂ ଲାଞ୍ଛିତ ଜନନୀ ମାତୃ ହୃଦୟ ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୂତ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି? ନା ବାର୍ତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୂତ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଆସିଛି। ଏହା ବାର୍ତ୍ତାଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବିତ ନୂତନ ଜାଗରଣ ଓ ମୁକ୍ତିର ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା। ପିଲାମାନେ ଓକେ, କବି ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ସମୟ ଅଛି? ନା ବାର୍ତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମଣିଷ କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ କାହିଁକି ଲୌହ କାରକ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟରେ କୈଫିୟତ ମାଗିବା ପାଇଁ କବି ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ, ନୋଟ୍ କରିନେବ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ତ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। 18 ନମ୍ବର ମାନେ ଜୟ ଲଭୁ କ୍ଷୁଦ୍ରର ସାଧନା କହିବା ପଛରେ କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପିଲାମାନେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଅବହେଳିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବିରତ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ସାଧନା ପରି ଶେଷରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିପରି ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ବାର୍ତ୍ତା ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନିଷ୍ପେଷିତ ଭସ୍ମଭୂତ ହେବା ପରେ ସେହି ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ଲାଭ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବ। ଓକେ, କବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ବାର୍ତ୍ତା ରାଉତରାୟ। ପିଲାମାନେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବାତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉ ଆସୁଥିବା ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସୈନ୍ୟ ବା ସଞ୍ଚାଳନ ପରି ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କୋଶରୁ ସାନ ବୋଲି କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କୋଶରୁ ତୁମେ ସିନା ସାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ସିଂହ ପରି ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରବାରରେ ରାଜାମାନଙ୍କ କୁକୁର ପରି ନିଃଶସ୍ତ୍ରକୁ ଖସି ଆସି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଗୋଲାମୀଗିରି କରୁଥିବାରୁ କବି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ମଣୁଥିଲେ, ଆଜିର ରାଜା କିପରି ଅଛନ୍ତି? ନା ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ପଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ରାଜକୁ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଜାମାନେ ବାଜ ପରି ଶୋଷଣ ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାରା ପରି ସେମାନେ ସଞ୍ଚାଳ ହୋଇ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ପଣ ରାଧାନାଥ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ କକେଇରେ ବାହାରକୁ ଝୁଲି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଜାଣିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବୀର ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ସଂସାରକୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଓକେ, ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ? ପିଲାମାନେ, ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ପଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତ କହୁଛି ରୁହ ଟିକେ। ରାଜାମାନେ ପିତୃଗଣଙ୍କ ପରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ନ ଦେଇ ନିର୍ମତ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ବା ସଙ୍ଗୀନ ମୁନ ଦେଖାଇ ନିରୀହ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 25ଟା ଆଉଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ଆୟୁ ସରିଗଲେ ଯେ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଭଙ୍ଗା ମାଠିରୁ ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ବହିଯାଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆୟୁ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ପଣରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ରାଧାନାଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଜୀବନ ଆୟୁ ଯେପରି ସରିଯାଉଛି ସେମିତି ମାଠିଆରୁ ଯେମିତି ଧୀର ମାଠିଆରେ ଯେମିତି ପାଣି ଝରିଯାଉଛି, ସେମିତି ମଣିଷ ଦେହରୁ କ'ଣ
ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଜଳ ବହିଲା ବୋଲି ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ 25ଟା ଆଲୋଚନା କଲା, ଆଉ 25ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାଅ। ଓକେ।